Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le magazine de la rédaction. Une heure d'actualité, de décryptage et de reportage sur les temps forts de la semaine. On commence avec un phénomène pour le moins inattendu. Dans une région pourtant marquée par le traumatisme du 7 octobre, la demande de logement explose autour de la bande de Gaza. Dans les kibbutzim, les listes d'attente s'allongent et dans certaines villes du Sud, les ventes immobilières repartent fortement à la hausse. Malgré les cicatrices encore très présentes, de plus en plus d'Israéliens font le choix de s'y installer ou d'y revenir. Pourquoi cette région parmi les plus touchées est-elle en train de devenir l'une des plus recherchées du pays? Élément de réponse dans ce reportage signé Tal Sabag. ברוכה הבאה ליד מרדכי הגשומה. אחרי הרבה מאוד זמן שרציתי לעבור לעוטף, חיפשתי במשך הרבה מאוד זמן לאן לעבור. לא היה בארז ולא היה בגבים, לא היה בשום מקום. כאילו, מקום, ובכל מקום גם הייתה רשימת המתנה מטורפת. יד מרדכי זה הקיבוץ נראה לי חמישי שפניתי אליו. אביתר אינו היחיד שהתקשה למצוא דירה בקיבוצים בצפון עוטף עזה. מאז סיוטי המלחמה הם נמצאים בתפוסה מלאה ולמעלה מכך. את אחראי דיור במפלסים, נכון? מפלסים. רציתי לדעת אם יש אצלכם איזשהו משהו פנוי שאפשר להשכיר. לא, ממש עד אוגוסט, ספטמבר, כל הדירות מוזכרות, אין לנו שום דבר פנוי. אני מתקשרת כי הבנתי שאתה אחראי על דיור בזיקים, נכון? נכון. רציתי לדעת אם יש איזה משהו פנוי. כרגע אין שום דבר על הפרק. שום דבר פנוי? להשכיר? כלום? לא. ונראה שהמגמה הזו רק מתרחבת. אהלן, מעניינים דביר. קל, נעים מאוד. בואי, אחריי. דירה שמה. יאללה, מפה. ניסה קצת מסובכת. מפה הדירה. ברוכים הבאים. למירוני הצנוע, גבעתיים מדיז. לפני כמה זמן התחלת את החיפוש אחר דירה בצפון העוטף? אז האמת שאני יחסית טרי. הייתי אומר שהתחלתי אקטיבית לפני חודש-חודשיים, ומסתבר שזה לא כזה קל למצוא דירה. במקרה לגמרי מצאתי סאבלט לחודשיים בקיבוץ דורות, אז כן, אני אכנס לחודשיים בדורות, לנסות לראות איך זה יהיה. אז איך דווקא האזור שספג מכה איומה כל כך ב7 באוקטובר, ובמלחמה שבאה בעקבותיו מבוקש כל כך? זה מבורך, כי אנשים רוצים לבוא לפה, והחבל בתנופת שיקום וצמיחה. יש סנטימנט רחב עכשיו של עשרות אלפי צעירים שאומרים, אנחנו רוצים לבוא לחיות בעוטף. אנחנו מדברים על למעלה מ300 שעברו לפה בשנה וחצי האחרונות. זה חלק מהתנופה של דור שבא ואומר, אנחנו קמים במשבר, לוקחים אחריות, וחיים כאן כדי לעשות. לפי נתוני הלמ"ס, בחבל תקומה מתגוררים כיום יותר תושבים משהיו בו לפני 7 באוקטובר. וזה כאשר התושבים של 5 קיבוצים שונים עדיין לא חזרו לביתם. יש כן עלייה בביקושים וכן אני צופה עלייה בביקושים בצורה מתונה. באופקים היה ממש מלפני 7 לאוקטובר, שנת 23 היו 494 דירות חדשות שנמכרו. בשנת 24 היה קפיצה של 365%, שזה קפיצה דרמטית של 2,098 יחידות שנמכרו. בגלל שהמדינה משקיעה שם, בגלל שהמשקיעים רואים שהמדינה משקיעה שם, רואים שהמדינה מנסה לטפל בנושא של הביטחון, והמחירים שם אטרקטיביים. זה אומנם לא צריך להפתיע, אבל הצעירים עדיין נמשכים לקיבוצים ולאיכות החיים שם. קהילות מחבקות ומרחבים ירוקים. אז יד מרדכי קיבוץ מדהים, עם אנשים מדהימים, עם היסטוריה מדהימה. פה יש פה תרבות מדהימה. כל הזמן יש פה הרצאות ופסטיבלים וסדנאות. וכן, באמת, יש פה הכל. ממש לא חסר פה שום דבר. מ7 באוקטובר עשיתי בערך 200-250 ימי מילואים בעזה. בהתחלה בגזרה הצפונית, אחרי זה בגזרה במרכז. וזה גם מה שגרם לי סוג של להתאהב באזור, בעוטף עזה. זה פשוט יכול להיות גן עדן. ובתקווה שבשנים הקרובות זה יהיה ככה. אז הצלחתי לזהות את זה במילואים, ואני חושב שכבר רואים את זה עכשיו. בקיבוצים שבדרום העוטף מתכוננים להמשיך ולחבק את הדור החדש של הצעירים, שחולמים לגור ולפתח את האזור עוד יותר. מעבר לזה שאיבדנו אנשים חשובים
ויקרים לנו, ואנחנו צריכים להגדיל את הקהילה שלנו, אנחנו גם זקוקים לדם חדש. ואנחנו מקווים שבאמת שיבואו אנשים וירצו לקחת חלק בתהליך השיקום, בתהליך הצמיחה. יש לנו פה שכונה חדשה, יש לנו כרגע גם כן עדיין 6 בתים פנויים. לכיוון הזה, כעיקרון מתוכננת עוד בנייה, יש פה תשתיות. עוד, כל פעם 12 יחידות כאלה, עד הסוף. סך הכל אמור להיות פה 52 יחידות. אתה צריך לבוא לפה באמונה שלמה, כמו שאמרתי, ולהתחבר למקום. מי שעובר לעוטף או מי שגר בעוטף זה זן אחר של אנשים. אנשים סופר חברותיים, סופר מחוברים למשימה. אני בעצם כשהייתי בן 16 הכרתי בחור שקוראים לו נטע אפשטיין, שגם נרצח ב7 באוקטובר. אמר לי, אביתר אחי, צריך שתעברו לעוטף, צריך אנשים צעירים בעוטף. התפיסה הזאת שאיפה שאני גר זה ממש, כאילו זה משימה. זאת אומרת, אני גר פה ואני עושה איזה משהו גדול. זה משהו שכאילו, אני חושב, נטע, אני לקחתי את זה מנטע, זיכרונו לברכה, אבל כל אחד שגר פה ממש אני חושב מרגיש את זה. וברגע שאתה נמצא פה, אז יש איזשהו אחווה כזאת, של אנחנו עושים יחד משהו גדול, ואנחנו גם חיים את חיינו. Les téléphones nous écoutent, ce n'est plus un secret, d'autant plus que nos smartphones nous accompagnent partout, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie privée. Et si l'on vous disait qu'avec une simple coque pour votre smartphone, vous pouvez protéger votre intimité, bloquer le microphone, la caméra, brouiller le GPS ou le Bluetooth et limiter les intrusions sans pour autant couper le réseau. Cette coque existe déjà, c'est un produit développé par les entreprises israéliennes Sirota et Orad. J'ai eu l'occasion de tester à mon tour ce dôme de fer pour téléphone. Regardez ce reportage tourné avec mon caméraman Asaf Magal. Il fait partie de notre vie, nous l'utilisons chaque jour, notre smartphone. 70% de la population mondiale utilise aujourd'hui cette technologie, chef d'État compris. Mais sommes-nous écoutés, regardés, pistés à travers notre téléphone et à chaque instant? La réponse est oui. Sirota a développé avec la société Orad la solution. Une coque censée protéger à 100% notre téléphone contre toute tentative de piratage. Un module complémentaire et indépendant qui ne nécessite aucune connexion avec le smartphone. Il se clipse directement dessus et l'activation est immédiate. Le problème est apparu au début de la guerre. Des soldats prenaient des photos depuis différents sites et les envoyaient à des amis, à des proches ou les publiaient sur les réseaux sociaux. Les terroristes suivaient ces images et les exploitaient. Chaque photo contient des coordonnées, des métadonnées permettant de savoir exactement où elle a été prise. L'idée a donc émergé de concevoir une coque destinée à protéger le téléphone et à bloquer la caméra et le microphone. Elle crée une forme de leurre pour les capteurs audio. Tant que le téléphone est dans la coque, il est impossible de l'écouter à distance. C'est une sorte de dôme de fer pour téléphone mobile. Comme le système de défense antimissile protège contre les roquettes, ce dispositif protège le téléphone contre l'écoute, la géolocalisation, les intrusions et le cyberespionnage. Le premier modèle est conçu pour bloquer physiquement la caméra et le microphone. Le second modèle, plus perfectionné, est capable de bloquer plusieurs fonctions du smartphone. La caméra, le microphone, le Bluetooth, le GPS, le Wi-Fi et la puce NFC. À la différence du mode avion qui coupe toute communication, la coque permet de bloquer les intrusions sans empêcher la réception des appels, des messages et l'usage normal du téléphone. Si je reçois un appel, j'ouvre la coque et je parle. À ce moment-là, bien sûr, je sais que les protections sont suspendues. Une fois l'appel terminé, je referme la coque, on entend un signal sonore, on voit l'indicateur lumineux et le téléphone redevient sécurisé. Les premiers utilisateurs ont été naturellement les soldats. Plusieurs unités de Tsahal et des services de renseignement ont acquis ces coques. Pensez à ce qui s'est passé à Gaza et aux images qui ont circulé dans le monde, utilisées ensuite par des organisations anti-israéliennes. Avec une telle coque, le soldat peut continuer à téléphoner, mais ne peut pas prendre de photos. Pour en évaluer l'efficacité, nous avons décidé d'en faire l'expérience. ואם אני מדברת, אז אתה שומע. קח את זה. 1, 2, 3, 4. עכשיו אני שומעת אותך.
Une taille standard et modifiable selon le modèle du smartphone. Et question prix, environ 100 € seulement pour le second modèle. À l'avenir, la même technologie pourra être appliquée à d'autres appareils, ordinateurs, portables, les tablettes, les télévisions connectées, qui sont également des cibles potentielles de surveillance. Une simple coque pour une protection optimale dans un monde ultra connecté. On finit cette première partie avec un récit bouleversant, l'histoire d'Itai, un jeune homme passionné par la nature et la mécanique, tué le 7 octobre, et celle de ses parents, Galit et Oded, confrontés à l'impensable, perdre un enfant. Derrière leur témoignage, il y a évidemment cette douleur constante, mais aussi le quotidien et l'après, quand il faut continuer à vivre avec l'absence. La mère d'Itai raconte son retour au travail comme sage-femme, où chaque naissance résonne différemment désormais, mais aussi comment le rêve d'Itai, un rêve resté inachevé, devient aujourd'hui un projet porté par ses proches pour faire vivre sa mémoire. Un reportage signé Roy Katz avec Eric Fender. לרדת פחות בעיה. Au cœur du désert, à l'ouest de la frontière avec l'Égypte et du passage de Rafah, là où les dunes se mêlent à un bassin presque magique, se cache une colline singulière et magnifique, le coin d'Itai. כמה את מגיעה לפה? בדרך כלל פעם בשבוע. אני מעדיפה את המקום הזה על בית העלמין. מבחינתי זה המקום של איתי. הרוח של איתי פה. זה הכי איתי, זה המקום שלו, זה הטבע. כמעט תמיד יש פה מישהו, אף פעם הגבעה הזאת לא ריקה. מאחר שאנחנו אנשי שטח וכל שבת כמעט יוצאים לטייל, אז כל פעם שהיינו נוסעים לאזור, אז זה היה הנקודה, או שהיינו מתחילים פה או שמסיימים פה. ואיתי אהב את המקום. Le 7 octobre, Itai Nehemias se trouvait chez lui au Moshav Yesha dans la région d'Eshkol. Soldat dans l'unité commando, il était en permission. Dès l'arrivée des premières informations sur une cellule du Hamas, ayant infiltré le village de Mitvachim, près de chez lui, Itai a insisté pour s'y rendre et combattre. הצוות של איתי מהצבא השיג את הטלפון שלי והתחיל להתקשר אליי ולהגיד לי שהקפיצו אותם, שהם צריכים, איתי לא עונה להם והם צריכים אותו, הוא צריך להגיע לתל נוף. ואני מנסה להרגיע אותם, להגיד להם שאנחנו נשיג אותו ונתפוס אותו ושהוא עסוק כרגע ושלא ידאגו כי הוא יבוא. לקראת השעה 2 עודד מתקשר ואומר לי, בואי מהר הביתה, איתי מת. בטלפון. בטלפון. ככה הוא מסר לי את ההודעה הזאת. Avec ses amis, membres des équipes de sécurité des localités voisines de Yesha et de Mitvachim, ils ont empêché par leur bravoure un massacre de fidèles qui se trouvaient dans la synagogue à ce moment-là, ainsi que d'autres habitants de la région. Après leur mort, la place a été nommée place des héros. שם כתם דם למטה על הסלע. כאן זה דם של איתי. מצמרר לחשוב מה המקום הזה ראה ושמע. אני עליתי לפה, חיפשנו אותו, ואמרו לנו שיש פה גופות, אז עליתי ומצאתי אותו. המחבלים הגיעו משם, מהכביש הזה. הם לא יודעים בדיוק כמה, בין 18 ל-30. הם פשוט קיטרו את כל הכיכר, הם הגפו אותם גם מפה.
שם למעלה על הגג הלבן היה הצלף. החבר'ה שנהרגו פה, הם נהרגו והצילו הרבה מתפללים שהיו פה בבית כנסת. איך הגנת עליו בעצם? שכבתי פה לידו, שכבתי עליו, התכסיתי איתו בשמיכה. מה עובר עליך ברגעים האלה? אי אפשר לתאר. זה לא משהו שאתה... אי אפשר לתאר. זה היה רק הסיטואציה הכי נוראה. זה של לראות את הבן שלי מת, שוכב על האדמה, ואת אבא שלו לצידו. לא פחדת? לא. איך הגוף הגיב לזה? מה, אתה עם הבן שלך מת, אתה יודע. אין לזה הגדרה. זה נורא. זו תחושה אין דבר יותר נורא מזה. אני מניח שזה משהו שמלווה אותך. כן. חיים את היום הזה כל יום. כל יום התמודדות מחדש. זה לעצום את העיניים ולראות את התמונה הזאת. חיבקת אותו באותה סיטואציה? כן. חיבקתי אותו. החזקתי לו את היד. נשקתי לו את היד. ואז אביו משך אותי משם בכוח. לעודד ולי הייתה את הזכות להיפרד ממנו. תשמור על העולם ילד, יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות. את הקלטת גרסה לתשמור את העולם ילד. והוספת גם כמה מילים משלך. ניסית לשמור על העולם ילד, אבל כדורים פילחו את גופך, ואל עולם אחר עברת. הדלת שלך נסגרה, אבל האהבה והגעגוע אליך לא ייגמרו לעולם. זה חלק מתהליך של ריפוי, לעשות דברים שהם לא הדברים הרגילים. מתי הקלטת את זה? וחצי שנה אחרי. כששמעתי אותו, אז אמרתי, טוב, אני חייבת להוסיף פה בית, כי זה... להרגיש שזה שלי. Cinq mois après la mort d'Itaï, Galit, sa mère, sage-femme de profession, a fait accoucher la nièce d'Ismaël Haniyeh à l'hôpital Soroka. מגיעה למשמרת לילה, בחדר שוכבת יולדת עם שם משפחה, הניה. תושבת ישראל, תעודת זהות כחולה. גרה כאילו חוקית לחלוטין, לא מישהי שהתפלחה. ואני והיא אמורות להיות ביחד כמה שעות באותו חדר, כשאני צריכה לילד אותה. אז כמובן שיכולתי להחליף. יכולתי לבקש מאחת החברות, אבל מבחינתי זה היה כישלון שלי. אם איתי יצא ונלחם כדי שנמשיך לחיות פה, אז מי אני שלא אעשה את העבודה הקטנה הזאת בלילד את גברת הניה? אמרת לה משהו? לא אמרתי לה כלום. אני לא יודעת אם היא ידעה. עברית היא לא דיברה, ורק קיוויתי שתיוולד לבת. למה? לא יודעת, בן, זו תחושה של עוד מחבל, או... ובאמת נולדה בת, לפחות בזה. שנתיים אחרי זה, זה נתפס או שעדיין יש רגעים ש... זה לא נתפס. אנחנו חיים את 7 לאוקטובר כל יום, כל יום.
Itai était un garçon passionné de technologie et de sport automobile. Ayant grandi dans le garage de son père, il a hérité de l'amour des véhicules tout-terrain et construisait lui-même ce genre de voiture. זה באגי שאיתי התחיל לבנות. הוא התחיל לפני השירות הצבאי, ובמהלך השירות כל רגילה, כל זמן שהיה לו, הוא היה בא לפה ובונה אותה. זהו, הוא לקח מנוע מסובארו, ישנה שעברה תאונה, והוא הכניס אותו לפה. פשוט אהב את זה. מה זה אומר בנה? בנה, לקח צינורות, לקח ברזלים, לקח מנועים, חלקים, גלגלים, כל מה שהוא חשב שצריך, ובנה, חיבר. מאז המוות למעשה עומד פה, אני מנסה מדי פעם קצת להתעסק עם זה, אבל קשה לי מדי. זהו, פשוט הוא פה. זה קצת קשה. הוא חלם על מרוץ מסוים אחד. הוא חלם על ה-King of the Hammers, כן. החלום שלו. יש שם נהגים שהוא המעריץ שלהם. שלא בסדר, תשתחרר מהצבא, ניסע. עכשיו אתם נוסעים בלעדיו. עכשיו נוסעים בלעדיו, כן. צריך להגשים את החלום הזה. Après la disparition d'Itai, sa famille a décidé de réaliser son plus grand rêve et de participer au King of the Hammers, une course de 4x4 extrême qui se tient chaque année en Californie. Pour cela, le père d'Itai s'est associé au pilote tout-terrain Michael Chen et ensemble, ils participeront à cette course légendaire. זה מיכאל חן, חבר יקר, אח יקר. הוא ינהג את הבאגי בארצות הברית, הבאגי בארצות הברית שלו. ואנחנו חברנו ביחד להגשמת החלום של איתי. ולנשמה, פרויקטים כאלה, זה מרגש מאוד. זה באגי של אולטרה 4, עם שלדה שהבאנו מארצות הברית, שלדה הכי חזקה, הכי טובה שיש בעולם. יש לו מנוע של שברולט, LS3, סרנים של יונימאג, רכב טוחן סלעים, הוא נוסע בכל שטח שיש, 600 כוחות סוס בערך. זה למעשה החלום של איתי, כן, לבנות רכב כזה, להתחרות איתו בארץ, בחו"ל. ואם איתי היה רואה את זה? אם איתי היה רואה את זה, וואו. וואו. הוא לא היה מאמין. לא, לא. פתחנו בשביל זה גיוס המונים, שנקרא המורשת של איתי. ואנחנו מקווים להשיג סכום שיאפשר לנו להתחרות שם ולסיים את המרוץ. הנה איתי, את רואה אותו? גבר, סיים בכבוד, אלוף, אלוף. אני יותר גדול? חזיק. מדבקות. זה מה שנשאר מהילד, מדבקות. L'émotion est à son comble. 2 mois avant la course en Californie, le buggy d'Itai participe à une course de rallye à Tse'ilim. יאללה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה. פעם אחרונה שהיה פה מרוץ כזה, איתי היה איתי פה. אנחנו נהיה מוכנים ל-King of the Hammers בקליפורניה, ברור, הרכב עכשיו בעבודה שם. La course de Tse'ilim a été un franc succès et le buggy d'Itai a remporté la première place. C'était une répétition générale avant le prochain grand défi, la course la plus exigeante, le rêve ultime d'Itai, qui se tiendra en Californie en février prochain. Mais la véritable victoire a déjà été remportée.
לגלית יש משפט שאומר שבן אדם יכול למות פעמיים. פעם ראשונה שהוא מת באמת, ופעם שנייה שלא זוכרים אותו. אז כל המטרה היא שיזכרו. On marque une courte page de pause. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de votre émission. Restez avec nous. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamy Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamy Group, Real Estate Opportunities. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël. À partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus! Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs, bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat, du lundi au jeudi, en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Innovation est de retour sur i24 News. Chaque semaine, nous vous emmènerons à la découverte de celles et ceux qui font demain, ici, au cœur de la Startup Nation. Santé, mobilité, culture, agriculture, ici l'innovation n'est pas un mot-clé, c'est un mode de vie. Innovation, c'est le rendez-vous des idées qui osent et qui fonctionnent. Rendez-vous chaque semaine pour découvrir ensemble les coulisses de l'innovation Made in Israël. Innovation, tous les mardis, sur i24 News.
Deuxième partie de votre émission. Merci d'être resté avec nous. On s'intéresse à présent à un autre front de la guerre, moins visible que le terrain militaire, mais tout aussi stratégique. Celui des procédures judiciaires internationales. Entre actions en justice, initiatives d'ONG et pression diplomatique, la question qui se pose, c'est celle de l'utilisation du droit comme levier politique contre Israël. Un sujet de Déborah Benayoun pour l'émission Regard croisé. Le 29 décembre 2023, soit moins de 3 mois après les massacres du 7 octobre, l'Afrique du Sud dépose une plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. Pretoria affirme que les actions d'Israël dans la bande de Gaza violent la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Dans sa requête, l'Afrique du Sud affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire, car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza en tant que partie du groupe national, racial et ethnique plus large des Palestiniens, et que par son comportement à l'égard des Palestiniens de Gaza, Israël manque aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention contre le génocide. Pour justifier ces allégations, l'Afrique du Sud soumet un document détaillé de près de 5000 pages en octobre 2024, dans lequel elle cite le supposé meurtre massif de civils, les déplacements forcés et la destruction délibérée des conditions de vie nécessaires à la survie. En outre, Pretoria s'appuie sur des déclarations de hauts responsables israéliens qu'elle interprète comme une incitation directe au génocide ou une preuve d'intention délibérée. La procédure semble inspirer d'autres pays. En mars 2025, 14 pays avaient annoncé leur intention de se joindre à la plainte de l'Afrique du Sud. Parmi eux, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne ou encore la Turquie. Autant d'États qui ne cachent pas leur hostilité à Israël. Alors la justice est-elle devenue un nouveau terrain de délégitimation d'Israël ? En tout cas, cette plainte a donné lieu à des injonctions de la CIJ en janvier et mai 2024, demandant à Israël de prévenir les actes de génocide et d'arrêter son offensive sur Rafah. Elle a également renforcé la pression juridique et diplomatique pour restreindre, voire suspendre les ventes d'armes à Israël. Plusieurs pays comme le Canada, l'Espagne et les Pays-Bas avaient pris cette décision en 2024. C'est cette même année que des mandats d'arrêt avaient été émis contre Benyamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant par la Cour pénale internationale dans le cadre d'une enquête ouverte par le procureur de la CPI sur ce qui est intitulé « La situation dans l'État de Palestine ». Les mandats d'arrêt incriminent les deux hommes pour la commission de supposés crimes de guerre entre le 8 octobre 2023 et le 20 mai 2024. Le communiqué affirme qu'ils auraient sciemment privé la population civile de Gaza de nourriture, d'eau, de médicaments, de carburant et d'électricité, en entravant ou limitant l'aide humanitaire. Israël, de son côté, a rapidement rejeté les accusations qualifiées de mensongères et a estimé que les juges étaient animés par une haine antisémite à son égard. Jérusalem conteste également la compétence de la Cour, arguant que la Palestine ne remplit pas les critères d'un État souverain pour ratifier le statut de Rome. La décision de la CPI a fait l'objet de critiques acerbes, aussi bien en Israël qu'à l'étranger. Les États-Unis, comme l'Argentine, ont dénoncé les mandats d'arrêt, d'autant que le procureur de la Cour de La Haye avait également sollicité des mandats contre plusieurs membres du Hamas. Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique, Yehia Sinwar, chef de l'organisation dans la bande de Gaza, et Mohamed Def, chef militaire du Hamas. Pour beaucoup, une telle simultanéité donnait le sentiment de mettre sur le même plan des dirigeants élus d'une démocratie avec les chefs d'une organisation terroriste. Et ces procédures engagées au plus haut niveau international contre Israël donnent un argument supplémentaire aux ONG pro-palestiniennes qui cherchent la délégitimation d'Israël. Certaines ont même été créées pendant la guerre à Gaza. La fondation INRAJAB, lancée en septembre 2024, dit se concentrer sur la recherche, la documentation et la collecte de preuves sur les crimes de guerre et les violations des droits de l'homme. Elle se présente comme un groupe de défense juridique légitime qui demande des comptes aux forces israéliennes pour des crimes de guerre présumés. L'organisation, basée en Belgique, recueille et diffuse activement des informations sur les soldats de l'armée israélienne vivant à l'étranger, dans le but de les soumettre à des poursuites judiciaires. À titre d'exemple, en janvier dernier, l'association a annoncé son intention de porter plainte au pénal contre l'ancien soldat et humoriste israélien Guy Orman en raison de ses activités et de ses déclarations publiques liées à la guerre à Gaza. Avant son arrivée au Canada, INRAJAB a même adressé une demande urgente aux autorités frontalières canadiennes de l'aéroport de Toronto afin qu'elles lui refusent l'entrée sur le territoire. En octobre 2024, l'ONG NGO Monitor a révélé que les deux fondateurs de cette organisation sont connus pour leur soutien au terrorisme et à l'antisémitisme. Le président, Diab Abu Jaja, est un ancien militant du Hezbollah. Il a même célébré les attentats du 11 septembre comme une douce vengeance.
Quant à Karim Hassoun, cofondateur et secrétaire de la fondation, il a défendu publiquement le Hamas et l'a même condamné pour ne pas avoir pris davantage d'otages le 7 octobre 2023. Tous deux ont occupé des postes de direction au sein de la Ligue arabe européenne, une organisation condamnée pour avoir diffusé des documents niant la Shoah. De son côté, Amnesty International, autre ONG très engagée sur Gaza, a utilisé les procédures contre Israël comme un levier stratégique pour amplifier ses propres enquêtes et ses appels à la justice internationale. L'organisation a notamment souligné que les plaintes déposées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice s'appuyaient en partie sur les preuves de crimes de guerre et d'apartheid qu'elle avait elle-même documentées. Et en décembre 2024, elle a publié un rapport de 300 pages concluant qu'Israël commettait un génocide à Gaza. Elle a explicitement appelé le procureur de la Cour pénale internationale à intégrer ce crime dans ses enquêtes en cours. Dernièrement, une décision judiciaire prise en France a suscité la controverse. Des juges d'instruction français ont émis des mandats d'amener contre 2 franco-israéliennes soupçonnées d'avoir entravé l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza durant la guerre entre Israël et les terroristes du Hamas. Les juges ont estimé que des actions civiles de blocage de convois humanitaires pourraient relever du champ du droit pénal international. La plainte initiale avait été déposée l'année dernière par plusieurs organisations pro-palestiniennes. Reste à savoir désormais si cette tendance risque encore de s'amplifier à l'avenir. On poursuit avec une série de sujets consacrés à l'économie israélienne, un pays qui ne se contente pas d'absorber les chocs, mais qui parvient souvent à se renforcer à travers eux. Entre contraintes politiques, géopolitiques et climatiques, Israël a pourtant su transformer des ressources a priori limitées en moteurs de performance. Récit de Mathieu Winding. Israël est souvent présenté comme la Startup Nation, un miracle technologique, une économie innovante tournée vers l'avenir, mais ce que l'on oublie souvent, c'est que ce modèle n'a rien d'évident, car en 75 ans, Israël a changé de peau plusieurs fois. Au départ, l'économie israélienne repose sur une utopie, celle du collectivisme. Dès les années 1910, à Degania, Merhavia, les kibbutzim incarnent un idéal d'égalité radicale, travail en commun, propriété partagée, solidarité totale. Un héritage socialiste, parfois même proche du marxisme, dans un pays en construction quelques décennies avant l'indépendance. Puis vient l'État-providence. Israël planifie, encadre, investit. Nous sommes au cœur des années 50, l'État devient un moteur, logement, emploi, industrie stratégique. C'est un capitalisme d'État pensé pour survivre dans un environnement hostile. Mais dans les années 80, tout vacille. Hyperinflation, crise monétaire, dévaluation brutale du shekel. En 1985, Israël est au bord de l'asphyxie économique. Le pays adopte un tournant décisif, un plan de stabilisation radicale qui marque le début d'une libéralisation rapide. Privatisation, ouverture au marché, montée de la finance, Israël bascule progressivement vers un modèle plus anglo-saxon, plus entrepreneurial, plus compétitif, mais parfois plus inégalitaire. Paradoxalement, l'État et l'armée continuent de jouer un rôle central. Tzahal devient un incubateur, propose des formations, l'innovation et des réseaux. C'est un mélange unique mêlant libéralisme économique et stratégie nationale permanente. Alors que reste-t-il aujourd'hui de toutes ces époques ? Israël a-t-il conservé la solidarité du socialisme, l'efficacité du marché et la puissance d'un État bâtisseur ? Peut-être est-ce cela le secret de son économie caméléon, une capacité rare à s'adapter, à apprendre à se transformer sous pression, un miracle ou une économie antifragile ? On continue avec une exploration du miracle économique israélien. Une économie qui s'est construite dans la contrainte, portée par une forte capacité d'adaptation, agriculture de pointe, technologie, ressources énergétiques ou encore industrie du diamant. Autant de piliers qui structurent aujourd'hui le modèle israélien. Décryptage dans ce sujet. Israël, un pays de 10 millions d'habitants, occupe aujourd'hui une place singulière sur l'échiquier économique mondial. Sans ressources naturelles majeures à son indépendance, il a construit une économie hautement innovante, exportatrice et résiliente, souvent qualifiée de Startup Nation. Le secteur high-tech en est la colonne vertébrale. Il représente environ 17 à 20% du PIB et 50% des exportations du pays, avec des forces particulières dans la cybersécurité, les logiciels, l'intelligence artificielle, la medtech et la fintech. Dans la cybersécurité, Israël n'est plus simplement un acteur, il capte plus de 20% des investissements mondiaux dans ce domaine, un leadership qui s'est traduit par d'énormes acquisitions comme celle de Wiz par Google pour environ 32 milliards de dollars en 2025.
Aux côtés de la cybersécurité, les innovations IA, FinTech et MedTech se multiplient. Les deep tech israéliennes ont levé plus de 28 milliards de dollars depuis 2019, montrant une capacité d'innovation systémique malgré une stagnation récente de la création de start-up. Un autre pilier historique, l'industrie du diamant, reste significatif même s'il a perdu du terrain face au high-tech. Israël est l'un des principaux centres mondiaux de taille et de commerce de diamants, avec plus de 6 milliards de dollars d'exportation annuelle. Ensuite, l'industrie de défense demeure un secteur stratégique, technologie avancée, drones, systèmes électroniques et exportation massive vers des dizaines de pays. Cette industrie n'est pas uniquement une source de revenus, elle sert aussi de réservoir technologique pour des applications civiles. Deux volets sont souvent sous-estimés, il s'agit de l'agrotech et du watertech. Face à des conditions naturelles difficiles, désert du Negev, pression sur les ressources en eau, Israël a développé des technologies de pointe en désalinisation, traitement des eaux usées, irrigation de précision et agriculture en climat aride, transformant la contrainte en avantage exportable. Plus récemment, les gisements de gaz offshore ont apporté un bonus énergétique, renforçant l'indépendance énergétique et les revenus publics sans pour autant supplanter les moteurs traditionnels de l'économie. Dans ce modèle, l'innovation n'a pas été un choix abstrait, elle était imposée par la contrainte. Confronté à l'isolement régional, au défi d'un territoire aride et aux besoins de sécurité, Israël a fait de l'adaptation technologique une condition de survie économique et stratégique. Mais cette dépendance au high-tech soulève une question, peut-on s'appuyer autant sur un secteur aussi concentré et soumis à des cycles globaux de financement? L'économie israélienne compose aujourd'hui avec des signes de stagnation de l'emploi high-tech, un ralentissement de la création de jeunes entreprises et la nécessité de repenser la diversification. Un nouveau challenge pour un pays où la matière grise et la capacité d'adaptation sont constamment mises à l'épreuve. Et enfin, après avoir passé en revue l'histoire économique et les piliers du miracle israélien, place à la face plus sombre de la réussite. Entre les inégalités persistantes, l'impression d'un pays à deux vitesses ou encore la concentration de certains secteurs entre quelques grands acteurs, regardez ce sujet préparé par Mathieu Winding. Israël fascine souvent par son dynamisme économique, un petit pays entouré de tensions géopolitiques mais capable de devenir l'une des nations les plus innovantes au monde. Mais derrière cette réussite spectaculaire, il existe aussi une autre réalité, un revers du miracle, des inégalités fortes et une économie dominée par quelques géants. Israël affiche l'un des niveaux d'inégalité les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Le pays est devenu une puissance technologique, mais tous les citoyens ne profitent pas de cette croissance. La pauvreté touche particulièrement deux groupes, les Haredim, les juifs ultra-orthodoxes, souvent éloignés du marché du travail moderne, et les arabes israéliens, qui subissent encore des écarts d'accès à l'emploi et aux infrastructures. Résultat, près d'un Israélien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, selon les données de l'OCDE, et s'ajoute à cela un facteur explosif, le coût de la vie. À Tel Aviv, faire ses courses ou se loger coûte parfois plus cher qu'à Paris ou à Berlin. Le prix de certains produits alimentaires sont parmi les plus élevés du monde occidental. Alors la question se pose, Israël paie-t-il le prix de son succès ou construit-il une bombe sociale à retardement? Autre talon d'Achille, la concentration économique. Dans plusieurs secteurs clés, la concurrence est limitée. Quelques grands groupes dominent. La grande distribution, les télécoms, les importations alimentaires ou encore le secteur bancaire. Dans un pays au marché intérieur réduit, cette concentration crée des situations d'oligopole, peu d'acteurs donc peu de pression sur les prix. Mais Israël se retrouve face à un paradoxe. Dans un petit marché isolé, entouré de frontières complexes, la concurrence totale est-elle réellement possible ou même dangereuse pour la stabilité économique? Face à ces failles, une partie de la réponse vient de la société civile. Des initiatives citoyennes tentent de réduire les fractures, associations d'aide alimentaire, start-up solidaires, philanthropie très développée, enfin une économie communautaire dans certains quartiers ou kibbutzim. Israël est aussi un pays où l'engagement local est fort. Quand l'État ou le marché ne suffisent pas, les citoyens s'organisent. Aujourd'hui, économistes sociaux et entrepreneurs engagés s'interrogent comment maintenir le miracle sans laisser une partie du pays sur le bord de la route. On s'intéresse à présent à une innovation concrète développée ici en Israël qui pourrait changer le quotidien de millions de personnes. Près d'un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Une entreprise israélienne affirme avoir trouvé une solution en transformant l'air que nous respirons en eau potable. Reportage signé Christopher Barolin pour l'émission Innovation. L'air que nous respirons, vous le savez, est en partie composé de H2O, autrement dit d'eau, entre 0 et 4%. Et si on transformait l'eau, l'humidité présente dans l'air ambiant en eau potable, eh bien c'est ce qui se passe du côté de Petar Tikva, près de Tel Aviv, grâce à Watergen. L'entreprise israélienne nous a accueillis dans ses bureaux pour nous expliquer comment fonctionne la technologie. Une visite qui commence sur les toits de Petar Tikva.
Ça y est, nous sommes ici sur les toits de Petar Tikva, sur le toit de Watergen, et on va aller à la rencontre du patron de cette société qui transforme l'air autour de moi en eau. Bonjour. Bonjour Christopher. Merci de nous accueillir sur avec grand plaisir. le rooftop de Petar Tikva. Avec grand plaisir. Donc ça, c'est l'une des machines qui fabrique l'air que je respire en ce moment même et qui la transforme en eau. Exactement, pas seulement en eau. Grâce à notre technologie, on arrive à générer beaucoup d'eau avec très peu d'électricité et une eau de très haute qualité qui est minérale, car on va minéraliser dans notre process, on va minéraliser notre eau. Sur ce type de machine-là, combien de litres d'eau vous pouvez fabriquer? Alors sur cette machine-là, on peut générer jusqu'à 1000 litres d'eau par jour, dépendant des conditions atmosphériques évidemment. Et sur cette machine-là, nous arrivons à donner de l'eau minérale à tout le bâtiment, qui est un bâtiment de 6 étages, en hauteur de 3 ou 4 robinets par étage, à tous nos employés et à tout le bâtiment. Et ce type de machine est installé donc n'importe où, ça peut être pas forcément sur les toits, ici on est sur les toits de Petar Tikva. Ça peut être partout. Partout, aujourd'hui on a une présence commerciale dans plus de 90 pays. On a des projets comme celui-ci dans beaucoup de bâtiments en Israël qui vont promouvoir le côté durable, car ça va réduire la consommation de plastique et ça va donner aussi aux employés de ce bâtiment-là une meilleure qualité d'eau. Je sais que vous développez aussi ces machines-là en Chine, par exemple, où l'air est forcément plus pollué qu'ici en Israël. Exact. Comment s'assurer que l'eau reste de bonne qualité avec un air pollué, comme dans des centres urbains ici à Petar Tikva ou encore pire en Chine? Bien sûr. Il faut savoir que Watergen, sur les 10 dernières années, a développé ces machines, mais on a aussi beaucoup de brevets, que cela soit dans la filtration de l'air, mais aussi dans nos capsules de filtration qui nous permettent d'avoir une très très haute qualité d'eau à la fin du processus. Il faut savoir qu'à la création de la société, nous avons pris nos machines et nous les avons installées dans tous les coins les plus pollués du monde, sans citer de pays évidemment, mais dans des zones très très polluées. Et on faisait des tests d'eau par des laboratoires externes tous les mois, et on a découvert que, c'est ce qui permet aussi cette technologie extraordinaire, que notre eau reste pure et minérale tout le temps. Entre 1000 et 6000 litres d'eau peuvent donc être produits par ces deux machines installées sur les toits de Petar Tikva. 1000 litres correspondent environ à l'eau consommée par une personne pendant 4 à 5 jours. 6000 litres, celle d'une famille de 4 personnes pendant environ une semaine. Cette eau peut être consommée directement sur le toit grâce à un robinet installé à proximité ou directement dans les bureaux. Et l'eau qui est à l'intérieur ici, c'est l'eau de Petar Tikva, c'est la Petar Tikva Water. Si exactement. Les machines qu'on vient de voir. Mais c'est un très bon point parce qu'aujourd'hui on travaille avec énormément de pays et énormément de partenaires qui veulent leur eau nationale. C'est la fierté, leur eau nationale. Et aujourd'hui les pays peuvent brander ou marketer nos bouteilles avec l'eau de différents pays. Donc on amène une solution non seulement au gouvernement pour amener une sorte de fierté nationale, mais aussi aux sources d'eau et à tous les partenaires qui veulent embouteiller leur eau. Et l'eau que l'on boit ensemble a un goût d'une pureté assez incroyable. Cette technologie est la première à avoir été développée par Watergen. D'autres machines développées par l'entreprise israélienne permettent également de transformer l'air ambiant d'une pièce, d'un bureau, en eau. C'est le cas de ces différentes machines situées dans les bureaux de Watergen. Alors comment fonctionne la technologie? C'est assez simple à comprendre. Attirer l'air à l'intérieur de nos machines. On va le nettoyer grâce à nos filtres qui sont brevetés par Watergen. Vont aller vers notre technologie qui est le Genius, où ce qu'on appelle, on a réinventé un peu l'échangeur d'air, qui permet de générer énormément d'eau avec très peu d'électricité et qui est consommable par l'être humain. Puis il va passer par un système de filtration et de minéralisation pour pouvoir la boire. Ce que vous avez goûté juste avant, c'est ça. L'eau qu'il y a ici, c'est tous le même processus. Et comme toute nouvelle technologie, il y a une histoire derrière l'innovation. La société a été créée par un homme d'affaires qui s'appelle le docteur Michael Mirelashvili, qui est un homme d'affaires assez connu, et qui a détecté cette technologie, une petite technologie qui voulait se faire acheter par un très grand groupe. C'était pour assécher l'air, tout simplement. Et c'était en plus d'une dizaine d'années. Et il a détecté cette technologie, il a dit si on arrive à sécher l'air, il faudrait générer de l'eau pour donner de l'eau au monde entier, parce que c'est un droit de basique humain et il faut aider le monde. Et justement, aujourd'hui, Watergen a développé des machines capables d'être déployées dans des zones humanitaires touchées par la sécheresse, les catastrophes humanitaires ou la guerre.
déploie ça sur ce qu'on appelle des trailers avec ou un générateur ou des panneaux solaires comme je vous l'ai montré. Cette machine mais aussi la machine de 1000 litres. Les deux machines, elles peuvent être déployées très facilement. On connecte ça généralement à des voitures, des grosses Ford, des gros trucks, etc. Et ils arrivent à déployer ça très très rapidement ou avec des panneaux solaires ou avec des générateurs pour donner de l'eau aux populations. Et là, ça génère combien de litres d'eau? Celle-ci, jusqu'à 220 litres d'eau par jour. Pour vous donner une idée, 220 litres d'eau par jour, c'est l'équivalent de 145 bouteilles d'eau. Une fois dans les zones sinistrées, ces machines peuvent être déployées et installées en moins de 30 minutes. Watergen a ainsi déployé ces machines un peu partout dans le monde, aux États-Unis, après des ouragans, en Asie du Sud, dans des zones de réfugiés. Des projets qui touchent et qui marquent. Celui du Kenya, où c'était un village de femmes qui ont vécu des choses assez horribles dans un premier temps, et dans un deuxième temps, c'est des personnes qui font 30 km, 40 km par jour, aller et retour pour chercher de l'eau qui n'est pas saine, quoi. Et qui crée des maladies et qui ne leur permettent pas d'étudier, pour les enfants en tout cas dans les écoles. Et aujourd'hui, ils ont des systèmes qui génèrent de l'eau à l'infini, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter d'aller chercher de l'eau saine, ils ont leur propre source d'eau. Et évidemment, vous pouvez imaginer l'impact que ça peut avoir au niveau d'un groupe, d'un petit village, d'un pays, et c'est assez extraordinaire de voir ça, oui. Dernier produit développé par Watergen, moins humanitaire, mais tout aussi intéressant, ces bouteilles ou canettes d'eau produites aux Émirats Arabes Unis. Le pays a fait appel à Watergen pour commercialiser une eau aux couleurs du pays, faite à partir de l'air du pays. Beaucoup de projets continuent donc d'animer Watergen et continueront de l'animer en cette année 2026. Petit coup de nostalgie pour la génération Y. Difficile d'être passé à côté du Tamagotchi, véritable phénomène des années 90. Ce petit animal virtuel venu du Japon a marqué toute une génération au point de créer pour la première fois un attachement émotionnel à une créature numérique. Retour sur une icône du jouet interactif avec Océane Nicole. Pour la génération Y, difficile d'être passé à côté des Tamagotchi, car c'est la star des années 90. C'est Aki Maita et Akihiro Okutai qui en sont à l'origine. Ces deux Japonais créent le Tamagotchi, la combinaison de Tamago qui signifie œuf en japonais et de Watchi qui signifie montre. Venu directement du Japon, ce petit gadget est arrivé en 1996 sur le marché et le principe est simple, un écran vidéo et 3 boutons. But du jeu, nourrir, laver et soigner un animal virtuel afin qu'il vive le plus longtemps possible. Les utilisateurs suivent donc un petit animal depuis l'éclosion de son œuf jusqu'à sa mort, souvent prématuré par manque de soins, manque d'affection ou de patience. Un moyen d'amuser les enfants, en particulier ceux qui n'ont pas d'animaux domestiques, mais c'est aussi un bon moyen de les inciter à s'occuper d'un animal, sous peine de le voir mourir. Très vite, le Tamagotchi devient le jeu à avoir. Il est vendu 85 millions d'exemplaires, dont 15 millions rien que pour l'année 1997. Plus qu'un jouet interactif, le Tamagotchi est même devenu un phénomène de société, car c'est la première fois que des enfants ou des adultes ressentent un attachement émotionnel envers une entité numérique. Avec l'arrivée de la Game Boy, les consoles de jeux vidéo et des smartphones, la folie du Tamagotchi s'est peu à peu éteinte, mais Bandai a créé une nouvelle version de son Tamagotchi, désormais sous forme de montre, compatible avec la Wi-Fi. On finit ce numéro du magazine de la rédaction avec un hommage à Matti Caspi qui est décédé dimanche à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer. Benjamin Petrover a eu le privilège d'interviewer il y a quelques années cette figure majeure de la musique israélienne. On se quitte avec ces images. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du magazine de la rédaction. 50 ans de musique, avec 50 ans de composition, on sait que le public aime un grand nombre de vos compositions que vous avez fait pour vous, pour Yehudit Ravitz, avec Shlomo Gronier en duo, avec plein d'autres artistes que je ne peux pas citer tant la liste est extrêmement longue. Quel est l'artiste avec lequel vous avez le plus aimé travailler ? Je ne peux pas fournir de réponse. Je dois d'abord travailler avec des gens que j'aime, avec qui j'ai une relation particulière pour produire et enregistrer un album. Chacun est différent et c'est très intéressant pour moi. Est-ce que vous êtes toujours ému et heureux lorsque vous montez sur scène après 50 années de chansons et des chansons que vous êtes obligé de chanter pour plaire au public ? J'éprouve toujours du plaisir à monter sur scène.
S'il y a une chanson que je n'interprète pas comme si c'était la première fois, je l'enlève. Je prends une pause d'1 an ou 2 jusqu'à ce que je ressente le besoin de la chanter comme si c'était la première fois. On vous présente toujours comme l'un des fondateurs de la musique israélienne moderne. Il y a même des cours à l'université de Schubert, Chopin à Mati Kaspi, à l'université de Jérusalem, si je ne m'abuse. Comment vous voyez aujourd'hui cette jeune génération qui a une musique assez différente de ce que vous faisiez? Je respecte chacun avec son style de musique. Ce n'est bien entendu pas ma façon de faire car j'écris de la musique sur une base classique. J'ai étudié la musique classique. J'ai appris le piano pendant 6 ans. C'est la meilleure base du monde par rapport à certains qui n'ont pas appris la musique, mais qui en font grâce à leur talent. Je le respecte, même les Beatles n'ont pas appris la musique. Je respecte tous les artistes, tout le monde n'est pas ma tasse de thé, mais s'ils réussissent, tant mieux pour eux. תהי קרובה